Hello student, welcome to this Rayat Shikshan Sanstha's Rose project conducted by Yashwantrao Chavan, Institute of Science, Satara. My name is Smita Shankar Naikodi. Today we have started the new topic, that is elements of group 1 and group 2. Now today's lecture we are first started the point, that is hydrogen. This consists of, what is meant by hydrogen? Its occurrence, position of hydrogen in periodic table, isotope of hydrogen, preparation of hydrogen, and properties of dihydrogen. Now, which is the first element in the periodic table? तुम्हाला पिरियडिक टेबल माहीतच आहे. तुम्ही 10th स्टँडर्ड पर्यंत याबद्दल शिकलेला आहात किंवा लास्ट टॉपिक आपला जो होता पिरियडिक टेबल त्यामध्येही तुम्ही शिकलेला असणार. मग फर्स्ट एलिमेंट कोणता आहे पिरियडिक टेबलचा? सी, इफ वी आर ऑब्झर्विंग द पिरियडिक टेबल, इन दॅट फर्स्ट एलिमेंट इज हायड्रोजन. The first element in the periodic table is hydrogen, and it appears at the top of the group 1 of alkali metal. हा जो ग्रुप 1 आहे याच्यामध्ये अगदी टॉपला हा हायड्रोजन हा इलेमेंट आहे. बट इट डिफर्स फ्रॉम alkali metals in a number of respects, and therefore it is studied separately. See, hydrogen is the first element having simplest atomic structure. Hydrogen having atomic number 1. Hydrogen चा atomic number किती आहे? तो 1 आहे. And this hydrogen consists of a nucleus of charge plus 1 and extra nuclear electron, that is 1. This number of proton is 1 and nuclear electron is also 1. It exists in a diatomic form as a H2 molecule. Therefore, it is also called as dihydrogen. म्हणजे बघा, हा जो हायड्रोजन आहे हा मॉलिक्यूल स्टेट मध्ये असताना तो कसा असतो तर H2 फॉर्म मध्ये असतो. म्हणजे एका मॉलिक्यूल मध्ये 2 हायड्रोजनचे एलिमेंट्स असतात. सो दॅट्स वाय याला डायहायड्रोजन असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे आपण जनरली हायड्रोजन असं म्हणतो, त्याचबरोबर जर आपल्याला मॉलिक्युलर हायड्रोजन सांगायचं असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? डायहायड्रोजन. नाउ इट्स अ occurrence. See, hydrogen is here, we can say that in the free state hydrogen exists as a dihydrogen gas. बघा, जर फ्री स्टेट मध्ये आपण ऑब्झर्व करायचं म्हटलं तर तो कुठे आढळतो तर तो ऍज अ गॅसियस फॉर्म मध्ये आढळतो. हायड्रोजन इज दी मोस्ट अबाउंडंट एलिमेंट इन दी युनिवर्स. हायड्रोजन हा मोस्ट अबाउंडंट म्हणजे जास्त प्रमाणात आढळणारा, युनिवर्स मध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात आढळणारा एलिमेंट आहे, त्याचा आढळ असतो. It makes 70% of total mass of universe. Hydrogen is also the principal element in the solar system. On the earth, hydrogen is the 10th most abundant element on the mass basis and the 3rd most abundant element on the atom basis. म्हणजे बघा, इट इज अ प्रिन्सिपल एलिमेंट इन दी सोलार सिस्टीम. तो सोलार सिस्टीम मधला एक महत्वाचा एलिमेंट आहे, मेन एलिमेंट आहे. आणि त्याबरोबरच जर आपण ऑन दी अर्थ म्हणजे आपल्या या पृथ्वीवरती जर विचार करायचा म्हटलं तर हा 10th मोस्ट अबाउंडंट एलिमेंट आहे, 10वा आढळणारा एलिमेंट आहे. जर म्हणजे विचार केला आपण त्याचा तर मास बेसिस वरती, आणि जर म्हणजे ऍटम बेसिस वर विचार केला तर दिस इज अ 3rd मोस्ट अबाउंडंट एलिमेंट. म्हणजे मास बेसिस वर म्हणजे त्याला मॉलिक्युलर स्टेट मध्ये म्हणू शकतो आपण की तो 10th मोस्ट अबाउंडंट एलिमेंट आहे. ठीक आहे.
तर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इन दी पिरियॉडिक टेबल. See, if we are observing the position of hydrogen in the periodic table, there is, we can say that, means it is a very good subject to discussion. आपण याच्यावर एक छान डिस्कशन सुद्धा करू शकतो. See, electronic configuration of hydrogen is 1s1. Atomic number is 1. Atomic number of hydrogen is 1 and its electronic configuration is 1s1. This electronic configuration 1s1, this is similar to group 1 and group 17 elements electronic configuration. म्हणजे हे जे 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे हे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुणाशी सिमिलर आहे तर ग्रुप 1 च्या एलिमेंटशी सुद्धा आहे आणि त्याबरोबरच ग्रुप 17 च्या एलिमेंटशी सुद्धा आहे. So we can say that electronic configuration of hydrogen is similar to NS1, which is the outer electronic configuration of alkali metals, that is group 1, but 1s1 electronic configuration is also similar to outer electronic configuration of group 17 element, and that is NS2NP5. By adding one electron to hydrogen, we get electronic configuration of inert gas, that is helium, and that electronic configuration is 1s2. And by adding one electron to NS2NP5, we get electronic configuration, that is NS2NP6, which is outer electronic configuration of remaining inert gases. So by using this, we can say that electronic configuration of hydrogen is similar to group 1 and group 17 element. म्हणजे याचं जर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं ते कसं आहे 1s1 आणि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रुप 1 चं काय आहे NS1. सो इट इज सिमिलर टू ग्रुप 1. त्याचबरोबर ग्रुप 17 चं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे NS2NP5. आणि जर आपण ह्या NS2NP5 मध्ये जर एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला तर होतो NS2NP6, जे की नियरेस्ट नोबेल गॅस किंवा इनर्ट गॅसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग तसंच या ठिकाणी बघा हायड्रोजनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 जे आहे यामध्ये जर आपण 1 इलेक्ट्रॉन ऍड केला तर नियरेस्ट नोबेल गॅस किंवा इनर्ट गॅस कुठला तयार होतो हेलियम, ज्याचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण म्हणू शकतो 1s2 आहे, राईट. So this is similar to group 17 also. This is about the electronic configuration which is similar to group 1 and group 17. Also, some chemical properties of hydrogen are similar to those of alkali metals, while some are similar to halogens. म्हणजे ग्रुप 1 मधल्या अल्कली मेटल सारखे सुद्धा काही याचे प्रॉपर्टीज आहेत हायड्रोजनचे आणि त्याबरोबरच ग्रुप 17 मध्ये असणारे जे हॅलोजन आहेत, ग्रुप 17 मध्ये कोणते एलिमेंट आहेत हॅलोजन्स, दॅट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा. सो या हॅलोजन सारखे सुद्धा काही केमिकल प्रॉपर्टीज हायड्रोजनच्या आहेत. सो वी कॅन से दॅट द युनिकनेस ऑफ हायड्रोजन इज दॅट H+ form by loss of electron from hydrogen atom is not exist or does not exist freely, and it is always present as a H3O+ form, means combined form. See here, या ठिकाणी रिएक्शन मध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता की H+ आयन म्हणजे अल्कली मेटल जसे आहेत Na+ किंवा त्याच्यानंतर पुढचा K+, याप्रमाणे त्याचे आयन्स जसे एक्झिस्ट असतात तसं H+ आयन हा एक्झिस्ट नाहीये, इट डज नॉट एक्झिस्ट फ्रीली, इट इज ऑलवेज प्रेझेंट इन associated with other molecules. So that's why here we can say that H+ ion is combined with water molecule to form H3O+ ion. So this is because H+ is nothing else but it is a proton,
Hydrogen is therefore placed separately above the group 1 and it may be noted here that it is we can say that म्हणजे तो सेपरेटली ठेवलेला आहे आणि त्याचं सेपरेट स्टडी करणं गरजेचं आहे. त्याचं कारण काय तर त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या ग्रुप 1 आणि ग्रुप 17 सारख्या आहे. अंडरस्टँड. पुढे जाऊया आपण. आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. See, if different atoms of same element have different mass number, they are called isotope of each other. आपल्याला आइसोटोपची डेफिनेशन माहितीच आहे की सेम atomic number but different mass number or different atomic mass number, that is called as isotopes. Now hydrogen has 3 isotopes with mass number 1, 2 and 3. They are all contain 1 proton and 1 electron but different number of neutrons. So आपण असं बघू शकतो की या ठिकाणी हायड्रोजनचे 3 आइसोटोप्स आहेत. See here, hydrogen, deuterium and tritium. So first isotope is hydrogen having number of proton 1, number of electron 1 and number of neutrons are 0. See, the mass number is 1 for hydrogen. This isotope is also known as protium. This is the first isotope of hydrogen. Now second isotope is deuterium having number of proton 1, number of electron 1 and number of neutron is also 1 and its mass number is 2. The third isotope is a tritium having number of proton 1, number of electron 1 and number of neutrons are 2 and mass number is 3. आपण डायग्रामॅटिकली सुद्धा बघू शकतो की या ठिकाणी बघा 3 डिफरंट आयसोटोप्सचा डायग्राम आहे. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. प्रोटियम म्हणजेच हायड्रोजन. तर या ठिकाणी बघा फर्स्ट आयसोटोप मध्ये एकच प्रोटॉन आहे आणि एकच इलेक्ट्रॉन आहे. यामध्ये एकही न्यूट्रॉन नाही. सो याचा मास नंबर हा 1 आहे. तेच जर आपण ड्यूटेरियम बघितला तर यामध्ये 1 प्रोटॉन आहे, 1 न्यूट्रॉन आहे in the nucleus of the atom आणि 1 इलेक्ट्रॉन आहे जो की रिव्हॉल्व होतोय त्या ॲटमच्या न्यूक्लियस भोवती. सो द मास नंबर इज 2 फॉर ड्यूटेरियम. तर थर्ड डायग्राम मध्ये बघू शकता इन द ट्रिटियम number of proton is 1, number of electron is 1 and number of neutron is 2. So mass number is 3. सो या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येते की आइसोटोप मध्ये आपण डेफिनेशन सांगतो की सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरन्स इन दी मास नंबर और डिफरन्स इन दी ॲटॉमिक मास. पण हा जो डिफरन्स आहे ॲटॉमिक मासचा हा कशामुळे येतोय तर द चेंज इन दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. राईट. सो दिस इज अबाउट दी आइसोटोप ऑफ हायड्रोजन. आता आपण याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया. सो कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप ऑफ हायड्रोजन आपण आता जे बघितलेलं आहे आइसोटोप ऑफ हायड्रोजन मध्ये तेच आपण थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह किंवा टेब्युलर फॉर्म मध्ये बघतोय. सो फर्स्ट आइसोटोप हायड्रोजन, त्याचा सिम्बॉल कसा आहे बघा H or 1H1 or H1. या तिन्ही टाइप मध्ये आपण हा सिम्बॉल वेने दाखवू शकतो. याचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, मास नंबर 1 आहे, न्यूट्रॉन नंबर 0 आहे. Now this isotope, first isotope of hydrogen, its abundance is about 99.98%. म्हणजे तो सगळ्यात जास्त प्रमाणात आढळतो. And this isotope is a stable isotope. हा isotope कसा आहे? Stable isotope आहे. Now next बघा ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियमचा सिम्बॉल आहे D. आइसोटोप त्याचा काय आपण अजून कसा सांगू शकतो तर 2H1 or H2. या तिन्ही प्रकारे आपण याचा सिम्बॉल सांगू शकतो किंवा लिहू शकतो. ॲटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, न्यूट्रॉन नंबर 1
and its abundance is 0.015%, and it is also stable isotope. ड्यूटेरियम सुद्धा स्टेबल आयसोटोप आहे, पण त्याचा अबाउंडन्स जो आहे तो खूपच कमी आहे, and that is about the 0.015%. Now third isotope of hydrogen is tritium. Its symbol is capital T or 3H1 or H3. Atomic number is 1, atomic mass number is 3, number of neutron is 2, and its abundance आपण जर बघितलं तर it is a traces amount, म्हणजे अगदी स्मॉल अमाउंट मध्ये हा आहे, and it is a radioactive element. हे महत्वाचं आहे की या 3 आयसोटोप मधला रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट कुठला आहे, तर ट्रिटियम इज अ रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन. इट इज अ रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप किंवा तो रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे. सो दिस इज अबाउट दी आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. बघा या ठिकाणी प्रिपरेशन ऑफ नुसतं हायड्रोजन असं म्हटलेलं नाही, तर त्याऐवजी प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन असं म्हटलेलं आहे. का म्हटलेलं आहे असं, तर डायहायड्रोजन म्हणजे या ठिकाणी आपण मॉलिक्युलर स्टेट कन्सिडर करणार आहोत. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज डाय. सो प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन यामध्ये there are two methods, that is laboratory methods and industrial methods. Now in the first method, that is laboratory method, we can prepare the dihydrogen by using the action of dilute hydrochloride acid on zinc granules. See the first reaction, पहिली reaction बघा या ठिकाणी zinc and HCl, they react with each other. Zinc granules म्हणजे solid zinc material and hydrogen chloride solution, HCl solution, is treated with each other and they are converted into ZnCl2 and H2 gas is liberates out किंवा तो H2 gas बाहेर पडतो. So that is the first method for preparation of dihydrogen. Now here in the laboratory method, dihydrogen can be prepared by action of aqueous solution of sodium hydroxide NaOH on zinc. So या ठिकाणी बघू शकता सेकंड रिएक्शन मध्ये तुम्ही की zinc plus twice NaOH, it gives Na2ZnO2 and H2 gas. Here the second product H2 gas is liberates in the gaseous form. So this is our method, laboratory method for preparation of the dihydrogen. Now next बघा industrial method. In the industrial methods, there are several methods from this. First method is by electrolysis of pure water. Pure water is a poor conductor of electricity and therefore a dilute aqueous solution of acid or alkali is used to prepare dihydrogen by electrolysis method. म्हणजे बघा प्युअर वॉटर जर आपण कन्सिडर केलं तर ते कसं असतं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्युअर वॉटर म्हणजे ज्याच्यामध्ये कोणतेही आयन्स नाहीत असं प्युअर वॉटर जे आहे हे पुअर कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीसाठी. So we have to add a small amount of or dilute solution of acid or alkali into it, and it is used to prepare dihydrogen by electrolysis method. So here see in this electrolysis of dilute aqueous solution of sulfuric acid. See here या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे की H2O वॉटर मॉलिक्यूल जे आहे याचे इलेक्ट्रोलिसिस कॅरी आउट केले, तुम्ही रिएक्शन मध्ये बघू शकता या ठिकाणी. अँड वी आर ऍडेड द ट्रेस ऑफ ऍसिड ऑर अल्कली. सो व्हॉट हॅपन्स हियर, it yields 2 volumes of dihydrogen and at the cathode and 1 volume of oxygen at the anode.
So pure dihydrogen, that is more than about 99.5% purity. The pure dihydrogen gas is obtained by electrolysis of warm solution of barium hydroxide between nickel electrodes. So this is the first method, that is by electrolysis of pure water. Now second method is from carbon or hydrocarbons. Now there are three stages are involved in this industrial process of preparation of dihydrogen. Now stage first C, याच्या 3 स्टेप आहेत. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय कॅरी आउट करतो तर बघा, C, in the first step, reaction of steam on hydrocarbon or coke at 1270 Kelvin temperature in presence of nickel catalyst gives water gas. This water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. See, या ठिकाणी बघू शकता की स्टीम म्हणजे काय, पाण्याची वाफ. सो दॅट्स वाय आपण इथे H2O ला गॅसियस फॉर्म मध्ये दाखवलेलं आहे. सो दिस स्टीम ऑन रिएक्शन विथ हायड्रोकार्बन, मग आता आपण इथे फॉर एक्झाम्पल म्हणून मिथेन दिलेलं आहे, और कोक म्हणजे आपण या ठिकाणी डायरेक्ट कार्बन पण लिहू शकतो. ही रिएक्शन आपण कार्बन बरोबर सुद्धा लिहू शकतो. सो दिस इज रिएक्शन इज टेक्स प्लेस ऍट अ हायर टेम्परेचर. किती टेम्परेचरला दिस रिएक्शन कॅरी आउट होते तर 1270 केल्विन in presence of nickel catalyst. The product form is carbon monoxide and hydrogen gas. Now this mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is also known as water gas. एक लक्षात घ्या, इथे water gas म्हणजे H2O gas नाही, तर combination of carbon monoxide and hydrogen gas is known as water gas. बऱ्याच वेळेला एक्झाम मध्ये याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारला जातो. What is meant by water gas, or how will you prepare water gas, or write the formula for water gas, or write the chemical content for water gas, असं विचारलं जातं. आणि आपण जनरली वॉटर गॅस म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये वॉटर येतं आणि आपण H2O आन्सर देतो, तर तसं नाहीये. मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड अँड हायड्रोजन is known as water gas. Now this water gas is used for synthesis of methanol and number of other hydrocarbons also. हा जो वॉटर गॅस आहे हा व्हेरी इम्पॉर्टंट मटेरियल आहे, कार्बन मोनॉक्साइड आणि H2. सो हे कुठे कुठे वापरले जातं तर प्रिपरेशन ऑफ मिथॅनॉल CH3OH याच्या प्रिपरेशन मध्ये, आणि त्याच बरोबर बाकी हायड्रोकार्बन्सना प्रिपेअर करण्यासाठी सुद्धा यूज केलं जातं. सो या सगळ्यांच्या सिंथेसिस साठी याचा यूज केला जातो. सो दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिन गॅस. याचं अजून एक नाव आहे सिन गॅस. सो प्रोडक्शन ऑफ सिन गॅस इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ गॅसिफिकेशन ऑफ कोल. जे गॅसिफिकेशन ऑफ कोल ही मेथड आहे, याच्यामध्ये production of this syngases takes place, and that is known as actually gasification of coal also. Now sawdust, scrap wool etc can be used in place of carbon. जर आपण instead of hydrocarbon जर आपण कार्बन घेणार असू तर त्या कार्बन म्हणजे कोकच्या ऐवजी आपण sawdust किंवा scrap wood हे सुद्धा वापरू शकतो फॉर द रिएक्शन. ओके, दिस इज द स्टेज 1. या स्टेज 1 मध्ये काय प्रिपेअर होतं तर वॉटर गॅस किंवा सिन गॅस तयार होतो. आपण ऍक्च्युअली काय बघतोय, प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन म्हणजे H2 गॅस प्रिपरेशन बघतोय. ओके, सो आपण पुढे जाऊया स्टेज सेकंड मध्ये. नाउ इन स्टेज सेकंड सी वॉटर, दिस स्टेज सेकंड इज नोन ॲज वॉटर गॅस शिफ्ट रिएक्शन. दिस स्टेज सेकंड इज नोन ॲज वॉटर गॅस shift reaction. In this, the carbon monoxide in the water gas is transformed into carbon dioxide by reacting with steam in presence of iron chromate as a catalyst at a temperature 673 Kelvin. This reaction is known as water gas shift reaction. म्हणजे बघा या ठिकाणी
कार्बन मोनॉक्साईड जो तयार झालेला असतो वॉटर गॅसमध्ये, तो कार्बन मोनॉक्साईड आहे, त्याचं कन्व्हर्जन आपण कशात करतो तर कार्बन डायऑक्साईड मध्ये करतो. आणि ते कसं करतो तर हा जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे याला स्टीम बरोबर पुन्हा रिॲक्ट करतो. स्टीम बरोबर म्हणजे H2O इन द गॅसियस फॉर्म, पाण्याची वाफ असते म्हणून. सो स्टीम बरोबर आपण याला पुन्हा रिॲक्ट करतो, बट इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न क्रोमेट कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट या ठिकाणी आपल्याला नेसेसरी आहे, अदरवाइज दिस रिॲक्शन इज नॉट पॉसिबल. and this reaction is takes place at a 673 Kelvin. Now here what happens, see, from the water molecule, oxygen atom is shifted towards the carbon monoxide. So carbon monoxide is converted into carbon dioxide. तर वॉटर मॉलिक्यूल मधला H2 हा as it is liberate होतो as a hydrogen gas. So this is also known as water gas shift reaction. Now in this stage second, carbon dioxide is removed by scrubbing with the sodium arsenide solution. आता या ठिकाणी बघू शकता की हा जो कार्बन डायऑक्साइड आहे तो कसा रिमूव्ह केला जातो. इट इज रिमूव्ह बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सोल्युशन. सोडियम आर्सेनाइड सोल्युशनचा यूज करून आपण कार्बन डायऑक्साइडला हायड्रोजन गॅस किंवा डायहायड्रोजन पासून सेपरेट करू शकतो. Now today the major industrial production of dihydrogen is from petrochemicals, that is about 77%, about 80% from coal, and about 4% by electrolytic methods, and about 1% by other methods. म्हणजे बऱ्याच इंडस्ट्रियल मेथड आहेत, पण त्यातल्या सगळ्यात जास्त मेथड्स डायहायड्रोजन प्रिपरेशनच्या कुठल्या आहेत तर फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, दॅट इज अबाउट 77%. म्हणजे पेट्रोकेमिकल्स पासून सुद्धा आपण हायड्रोजन गॅस प्रिपेअर करू शकतो, डायहायड्रोजन मॉलिक्यूल प्रिपेअर करू शकतो. कोल पासून जवळजवळ 18% पर्यंत प्रिपेअर करू शकतो. तर 4% हा फक्त इलेक्ट्रोलॅटिक मेथड्सने आणि 1% हा बाकी अजून काही ज्या मेथड्स आहेत त्याने प्रिपेअर केला जातो. सो दिस इज अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. पुढे जाऊया आता आपण. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायहायड्रोजन. डायहायड्रोजन म्हणजे H2 मॉलिक्यूल किंवा हायड्रोजन गॅस याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्या आहेत. देयर आर 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड chemical properties. So first we have to see physical properties. So dihydrogen is colorless, tasteless and odorless gas. डायहायड्रोजन हा कसा आहे तो कलरलेस आहे, त्याला कुठलाही कलर नाही. टेस्टलेस आहे म्हणजे त्याला कोणतीही टेस्ट नाही, चव नाही. आणि तो ओडरलेस पण आहे म्हणजे त्याला कोणताही पर्टिक्युलर ओडर नाही. इट बर्न्स विथ पेल ब्ल्यू फ्लेम. जर आपण ह्या डायहायड्रोजन गॅसला बर्न केलं किंवा त्याला आपण जाळलं तर तो कोणत्या फ्लेम मध्ये बर्न होतो तर पेल ब्ल्यू कलरच्या फ्लेम मध्ये तो बर्न होतो. इट इज अ नॉन पोलार वॉटर इनसॉल्युबल गॅस. हा कसा गॅस आहे तर नॉन पोलार म्हणजे याचे आयन्स तयार होत नाहीत. H2 मॉलिक्यूल आहे, दोन्ही हायड्रोजन ॲटम असल्यामुळे नॉन पोलार आहे. and it is water insoluble gas म्हणजे तो वॉटर मध्ये डायरेक्टली सॉल्युबल नाही. दिस गॅस इज अ लाइटर दॅन दी एअर. तो हवेपेक्षाही हलका आहे आणि त्यामुळे आपल्या हवेच्या थराच्या वरच्या बाजूला म्हणजे वरती असतो. तो आपल्या हवेमध्ये फार वातावरणामध्ये फार कमी आढळतो, पण आपल्या हवेच्या एअरच्या वरच्या लेअर मध्ये हा असतो बिकॉज इट इज लाइटर दॅन एअर. सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय काय बघितलं. आपण टॉपिकला सुरुवात केली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 अँड ग्रुप 2. यामध्ये या टॉपिकचे 2 जे पार्ट आहेत हायड्रोजन आणि बाकी एलिमेंट्स ग्रुप 1 आणि 2 चे, त्यातला आपण हायड्रोजन हा पार्ट सुरू केलेला आहे. सो हायड्रोजन या पार्ट मध्ये बघा, हायड्रोजन त्याचं आपण बघितलं हायड्रोजन म्हणजे काय, त्याचं ओकरन्स, त्यानंतर पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इन पिरियडिक टेबल ते आपण बघितलं. त्यानंतर आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन, त्याचे आपण डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. देन वी आर स्टडीइंग दी प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. देर आर डिफरंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन, त्या आपण स्टडी केल्या. आणि त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहायड्रोजन. सो दिस इज अबाउट दी टुडेज लेक्चर.
Thank you.